أقيموا صفوفكم وسدوا الخلال صفنا بالمسكن برتكا صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سمعنا وأطعنا. بسم الله. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل خلفة من أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين
يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات
ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر الله أكبر. سبحانه 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 سبحانه. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan sanjungan dan pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Gema takbir menggema di seantero negeri ini, mengagungkan, memuji dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tidak ada yang berhak untuk diagungkan dengan pengagungan tanpa batas kecuali Allah Jalla wa Ala. Karena pada hakikatnya juga tidak ada yang pantas untuk dipuji dengan pujian yang tiada tara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan karena pada hakikatnya tidak ada yang berhak untuk diesakan dengan pengesaan tidak ada sekutu baginya kecuali Allah Jalla wa Ala. Meskipun ma'asyiral muslimin pada Aidil Fitri tahun ini kaum muslimin mengalami perbedaan pendapat di dalam penentuannya, tapi hal itu bukanlah suatu alasan untuk kita tercerai-berai dan tidak saling bergandengan tangan. Perbedaan adalah merupakan suatu yang sunnatullah dan lumrah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Maidah juz 6 ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sungguh Allah akan menjadikan kalian semuanya umat yang satu, tidak akan berselisih pendapat. Akan tetapi Allah hendak menguji di antara kalian terhadap karunia yang Allah berikan kepada kalian. Kuncinya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian tersebut di dalam kebaikan menuju karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjadikan pada diri seseorang terdapat dua hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang tersebut hati yang mendua. Maka meskipun dia saudara kembar yang identik, pasti berbeda. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di pagi hari ini. Bentuk daripada rasa syukur itu kaum muslimin kita ijawantahkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan maksimal manusia dan menjauhi larangan Allah secara total, sekaligus mempertahankan amal soleh kita yang menjadi buah dari madrasah Ramadan kemarin yang sama-sama kita pelajari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah.
sejenak marilah kita berintrospeksi dan bermuhasabah. Sudah berapa kalikah kita bertemu dengan Ramadan? Bagi yang umurnya tersebut 30 tahun, maka kurang lebih dia mendapatkan Ramadan 15 kali. Dengan perhitungan 15 tahun dia balik diglobalkan. Bagi yang umurnya 40 tahun sudah 25 kali mendapatkan Ramadan, dan seterusnya. Apakah setelah sekian kali kita mendapatkan Ramadan itu, Ramadan memperilaku kita, menjadikan perubahan sehingga setelah melewati Ramadan, bekas Ramadan itu masih kita rasakan? Ataukah kita yang memperilaku Ramadan, artinya amal ibadah seseorang itu hanya baik ketika Ramadan, hanya mengenal Allah di dalam Ramadan saja, ketika di luar Ramadan ibadahnya itu terjun bebas dan turun drastis, lupa akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah merupakan bengkel keimanan, sekolah akidah bagi seseorang yang benar-benar meyakininya. Di dalamnya ada banyak pelajaran yang harus kita hayati dan resapi, diamalkan. Ada buah dari madrasah Ramadan itu. Setiap ibadah Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya ada pelajarannya, di dalamnya ada buahnya. Apapun ibadah itu, ini merupakan suatu hikmah kebijaksanaan Allah dan syariat Islam itu sendiri. Pada khutbah Id kali ini, khutib akan jelaskan beberapa buah dari madrasah Ramadan yang sebenarnya harus kita dapatkan, dan kita harus introspeksi diri, bermuhasabah, kita pertahankan selepas Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Buah yang pertama dari madrasah Ramadan. Ramadan itu mengajarkan buah keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas dan sabar adalah merupakan syarat pertama ketika seseorang ingin diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentauhidkan Allah, syarat pertama yang harus dikerjakan adalah ikhlas beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan, menjalankan agama hunafa yang lurus, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Perhatikan jemaah yang dirahmati Allah, sebelum Allah memerintahkan salat, zakat, terlebih dulu Allah perintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya setelah mentauhidkan Allah. Dan ini adalah merupakan syarat diterimanya ibadah yang pertama. Pelajaran tentang keikhlasan dan kesabaran telah kita sama-sama pelajari lewat madrasah Ramadan yang baru saja kita lalui. Ikhlas dan sabar melaksanakan perintah Allah, ikhlas dan sabar menjauhi larangan Allah, ikhlas dan sabar mendapatkan cobaan berupa lapar dan dahaga yang Allah Subhanahu wa taala uji. Maka sangat beralasan ketika seseorang itu lulus dari madrasah Ramadan, dia akan mendapatkan pahala tanpa batas, karena ikhlas dan sabar tidak terbatas. Pahala seseorang yang membaca Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, la aqulu alif lam harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. 10 pahala satu huruf membaca Al-Quran dijelaskan. Pahala solat jamaah dijelaskan di dalam hadis 27 atau 25 derajat. Pahala
pahala seseorang yang mengantarkan jenazah saudaranya, mensolatkan hingga mengantarkan. Dijelaskan 2 qirat, 1 qirat senilai 1 gunung Uhud. Tapi pahala seseorang yang ikhlas dan sabar benar-benar tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang sabar yang dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Jika Ramadan membekas di dalam diri kita, seharusnya oleh ikhlas dan sabar kita akan rasakan tanda diterimanya suatu amal. Buahnya bisa dirasakan. Buah keikhlasan dan kesabaran seharusnya bisa kita petik setelah Ramadan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, pelajaran mutaba'ah, mengikuti koridor perintah Rasulullah SAW. Betapapun seseorang di dalam beribadah ikhlas kepada Allah, tulus ibadahnya, sabar sekali, tetapi di dalam mengikuti koridor yang dicontohkan oleh Nabi, dia tidak mengetahui atau asal di dalam beribadah Ramadan kemarin, maka Ramadannya tidak akan diterima. Suatu contoh, diperintahkan seseorang itu berpuasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, tapi dia menambahi puasanya sampai terbit bintang atau sampai gelap waktu isya baru berbuka. Puasa yang seperti ini makruh, dibenci. Dan bahkan kalau dia meyakini yang lebih afdal itu dilebihkan sampai isya, bisa tertolak puasa yang seperti ini. Rasulullah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu fitra. Seseorang senantiasa berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Atau jamaah yang dirahmati Allah, seseorang membuat kaidah sendiri di dalam Ramadan terkait syaratnya, rukunnya, pembatalnya, hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Dia buat kaidah sendiri, maka Ramadannya itu pasti akan tertolak. Sebenarnya madrasah Ramadan itu mengajarkan kepada kita semuanya untuk semakin taat kepada Rasulullah SAW. Dengan ketaatan kepada Rasul ini, kejayaan kaum muslimin, kemenangan Islam dan juga izzahnya Islam bisa ditegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga, Ramadan itu mengajarkan kepada ketakwaan dan muraqabatullah. Banyak sekali para duat, para mubaligh tersebut yang menyitir ayat la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang ini merupakan tujuan esensi puasa. Tapi pernahkah kita berpikir hakikat seseorang yang bertakwa itu seperti apa? Seseorang yang bertakwa Allah sifati di dalam surat Al-A'raf ayat 26 sebagai layaknya baju, walibasut taqwa dzalika khair. Dan baju pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik, karena pakaian ketakwaan ini yang akan melindungi seseorang dari panasnya sengat api neraka. Karena pakaian ketakwaan ini yang akan melindungi seseorang dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bertakwa memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama puasa semuanya tanpa terkecuali merasa diawasi oleh Allah. Tidak ada yang berani berbuka sendiri di dalam kamarnya, menutup pintu. Tidak ada yang tahu dia makan berapa mangkok bakso, makan berapa mangkok soto, kemudian dia keluar pura-pura puasa. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan di sampingnya ada temannya, yang temannya tersebut menelan ketika berkumur-kumur sedikit air, dia tidak akan tahu. Tapi itu semuanya tidak
dilakukan bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Dia yakin sekali semuanya tidak melihat, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Alangkah makmurnya negeri ini jikalau para pejabatnya, para hakimnya, para aparatnya semuanya merenungi betul-betul buah takwa muraqabatullah. Tidak ada ceritanya pejabat yang menyalahgunakan jabatannya itu, tidak ada ceritanya di masyarakat ada tindakan pelecehan, ada tindakan kekerasan dan lain sebagainya, karena dia merasa betul meresapi buah dari Ramadan. Kalau Ramadan kita benar, seharusnya membuahkan buah takwa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara buah Ramadan yang benar-benar harus kita dapatkan selepasnya adalah cinta kepada Al-Quranul Karim. Ramadan itu mengajarkan cinta kepada Al-Quran. Di dalam Ramadan Allah turunkan Quran. Lebih khusus ketika Lailatul Qadar, Allah turunkan Quran di dalamnya. Dan Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan memiliki 3 fungsi secara garis besar. Yang pertama, sebagai mukjizat agung Rasulullah SAW. Yang kedua, Quran itu sebagai kitab petunjuk manusia pada umumnya dan termasuk jin. Yang ketiga, Quran itu sebagai sarana ibadah kaum muslimin pada khususnya. Maka jikalau di Ramadan banyak di masjid tadarus ramai, bahkan ada yang khatam beberapa kali, maka di luar Ramadan jangan dilupakan Al-Quran itu, karena Ramadan mengajarkan buah mencintai Al-Quran. Al-Quran yang merupakan mukjizat agung Rasulullah SAW, seharusnya kita memperlakukannya dengan yang pertama, senang mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada isi semuanya di dalam Al-Quran. Yang ketiga, senang membaca Al-Quran. Yang keempat, mentadaburi Al-Quran. Yang kelima, menghafalkan Al-Quran meskipun hanya 1 ayat, meskipun kita tidak selesai ketika Allah menjemput ajal kita, tapi minimal kita mempunyai azam. Saya mempunyai azam menghafalkan Quran sampai mati, Allah akan tulis pahalanya seperti orang yang hafal Quran. Yang keenam, berobat dengan Al-Quran. Yang ketujuh, berhukum dengan Al-Quran. Yang kedelapan, mengamalkan Al-Quran. Ini adalah puncaknya. Tidak bisa berinteraksi langsung mengamalkan. Kalau membacanya saja malas. Tidak bisa langsung mentadaburi Al-Quran. Kalau mendengarkan saja tidak mau. Yang saya sebutkan tadi adalah urutan seseorang itu ketika berinteraksi dengan Quran, dimulai dari senang mendengarkan, beriman, membaca, mentadaburi, dan setelahnya. Ramadan mengajarkan kepada kita cinta kepada Quran. Syafaat Al-Quran adalah syafaat terbanyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak Adam. Seharusnya kalau Ramadan itu benar membekas di dalam diri kita, akan menumbuhkan sekali lagi kecintaan kepada Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, pelajaran dari madrasah Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya untuk memiliki sifat welas asih, kasih sayang kepada saudara kita yang tidak mampu. Semuanya ketika Ramadan sama-sama merasakan lapar dan haus sebagaimana yang dirasakan oleh saudara kita yang tidak mampu, kaum miskin dan orang-orang fakir. Mereka belum tentu bisa makan bahkan sehari sekali. Mereka bisa makan, terkadang memakan sisa-sisa orang dia makan. Orang-orang kaya mungkin bisa makan bahkan sehari sampai 5 kali, bahkan sesukanya makanan apa bisa menentukan.
ketika Ramadan semuanya sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan haus, sehingga perasaan lapar dan haus ini yang melembutkan jiwa seorang muslim. Tatkala kenyang dia menjadi lupa, tatkala kenyang seseorang itu menjadi lalai kepada saudaranya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ketika Ramadan juga untuk Rasulullah memotivasi memberikan takjil makan kepada orang yang berpuasa. Bahkan Nabi memotivasi di dalam hadis riwayat Tirmizi, man fattara sha'iman kana lahu aw kutiba lahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang dia itu memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, apapun itu dimotivasi oleh Nabi, entah satu teguk air, entah satu biji kurma, atau lebih dari itu, silahkan, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayyan qusa min ajri sha'iri syai'an, tidak dikurangi pahalanya dari orang yang berpuasa. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan mendekati berakhirnya Ramadan, sebelum pelaksanaan sholat Id, Allah memfardukan kepada kita semuanya mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah atau zakat Ramadan sebesar 1 sok dari makanan pokok. 1 sok ini meskipun para ulama khilaf di dalam memahaminya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan seorang muslim itu tidak boleh bakhil. Seorang muslim itu tidak boleh EGP, emangnya gue pikirin. Dia bukan seorang muslim yang sejati. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia ngaji, karena kesolehan itu tidak hanya kesolehan individual, kesolehan sosial juga tidak kalah penting. Barulah seseorang itu dinamakan muslim yang sejati. Ramadan itu mengajarkan kesolehan empati sosial juga, untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau Ramadan kita benar, sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, harus tentunya membuahkan buah peduli, empati kepada saudara kita yang tidak mampu dan tidak bakhil kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, yang keenam, di antara pelajaran dari madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk husnul khatimah, menutup akhir Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memotivasi kita dalam sabdanya, fa in dha'afa aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jikalau kalian lemah, jikalau kalian lesu, maka jangan sampai dikalahkan di 7 hari yang terakhir. 7 hari atau 10 hari yang terakhir adalah merupakan final dari Ramadan. Berbanding terbalik dengan realitas di masyarakat, ketika awal-awal Ramadan penuh di masjid-masjid, bahkan termasuk di Yogyakarta juga penuh. Tapi begitu 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir, semakin safnya tersebut berkurang, atau sering disebut berkemajuan, tapi negatif berkemajuannya. Safnya maju. Dan Ramadan tidak mengajarkan itu. Ramadan mengajarkan husnul khatimah. Nabi di 10 hari yang terakhir, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ketika masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi mengencangkan sarungnya. Artinya beliau bersungguh-sungguh beribadah, tidak mengumpuli istri beliau. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, sebagaimana yang Imam Bukhari dan Muslim riwayatkan di dalam hadis beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau Ramadan itu sudah pergi meninggalkan kita, seharusnya bekas husnul khotimah itu masih ada. Kita teruskan. Di Ramadan ada sholat tarawih, di luar Ramadan ada sholat tahajud, di Ramadan ada puasa wajib, di luar Ramadan
ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, ada puasa Daud dan lain sebagainya. Jikalau di Ramadan ada tilawatil Quran, di luar Ramadan seharusnya membekas itu semuanya, sehingga bekas perbuatan baik pasti akan menumbuhkan kebaikan setelahnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka bagi orang yang dia itu dermawan dan bertakwa, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Artinya Allah akan mudahkan baginya setelahnya untuk melakukan perbuatan baik sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup terhadap petunjuk, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang terbaik yakni surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesusahan. Kesusahan itu maksudnya di sini adalah kemaksiatan. Maksiat kalau baru dilakukan susah, tapi kalau sudah nyandui maksiat itu susah juga untuk ditinggalkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendahulu kita yang soleh pernah mengatakan, seburuk-buruk orang adalah orang yang mengenal Allah ketika Ramadan, yang bagus ibadahnya ketika Ramadan. Man ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, ketahuilah Ramadan itu sudah pergi meninggalkan kita semuanya. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah hidup abadi kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Syawal itu secara bahasa adalah meningkat. Semuanya ekor binatang itu menghadapnya ke bawah. Ekor kerbau ke bawah, ekor kucing ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor unta ke bawah. Ada satu ekor binatang yang menghadapnya ke atas, yakni ekor kalajengking atau skorpio. Kalajengking bahasa Arabnya syawalatun, meningkat, naik karena ekornya itu naik. Syawal maknanya meningkat naik karena bekas dari madrasah Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semuanya istiqamah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena bekas dari madrasah Ramadan yang semuanya kita sudah pelajari dan dapatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Allahumma anta rabbuna warzuqna husnal khatimah warzuqna husnal khatimah. Allahumma a'id 'alaina shahra Ramadan. Allahumma a'id 'alaina shahra Ramadan. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار
والعفو عند الحساب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا وركوعنا وسجودنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.